کہ ایسی آگ کے اندر اس ملک کو مت چھونکیں. اس لیے مت چھونکیں کہ اگر یہ آ گئے جسے آپ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں وہ صرف منشی ہے, اور وہ بھی منشی شریف خاندان کا ہے, اور جس کو آپ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں اس کے ایڈمنسٹریشن صرف نالیاں گٹر پل صاف کرنے کے. اور وقت نے ثابت کیا نا, جو سی پی آئی جب ہمارا دور تھا جس کے اوپر مہنگائی مکاؤ مارچ کیا گیا تھا 12% تھا, آج 32% کا ہے. جو فوڈ انفلیشن یعنی کھانے پینے کی چیزیں 16% پہ بتا رہی ہوں, 16% تھی, اس وقت جو ہے سارا کمپیریزن میں نے رکھا ہے. obviously یہ نوشتہ دیوار ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن میرا آپ سے بڑا سادہ سا سوال ہے. ان کیس اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کو ہٹا کر وزیر اعظم عمران خان بنا دیے جاتے ہیں اور فائنانس منسٹر اسحاق ڈار کو ہٹا کر شوکت ترین کو لگا دیا جاتا ہے, تو کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ معاشی نقشہ یکسر بدل جائے گا؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں, آپ نے جو سوال کیا میں تو ایک کمپیریزن رکھوں گی, کمپیریزن کے بعد عوام کو خود فیصلہ کرنے دے. پہلی چیز خان صاحب نے شوکت ترین صاحب کو نیوٹرلز کے پاس بھیجا تھا کہ ایسی آگ کے اندر اس ملک کو مت چھونکیں. اس لیے مت چھونکیں کہ اگر یہ آ گئے جسے آپ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں وہ صرف منشی ہے, اور وہ بھی منشی شریف خاندان کا ہے, اور جس کو آپ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں اس کے ایڈمنسٹریشن صرف نالیاں گٹر پل صاف کرنے کے. اور وقت نے ثابت کیا نا, جو سی پی آئی جب ہمارا دور تھا جس کے اوپر مہنگائی مکاؤ مارچ کیا گیا تھا 12% تھا, آج 32% کا ہے. جو فوڈ انفلیشن یعنی کھانے پینے کی چیزیں 16% پہ بتا رہی ہوں, 16% تھی, اس وقت جو ہے وہ 46% کے اوپر ہے. یہ سارے کمپیریزن کی بات نہیں ہے. نہیں ریحان صاحب, عوام کو یہ سمجھنا چاہیے, ریسپانسبل فار دس از دا کریکٹ انکمپیٹنٹ حکومت. یہ جو حکومت بیٹھی ہے یہ وہ ہے جو نہ ایکسپورٹ بڑھا سکی نہ. دیکھیں میری بات سنیں, نہیں ایک دوسرے پر. ریحان صاحب دیکھیں میری بات سنیں, میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں, یہ کیچڑ اٹھالنے کا ٹائم نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کو ملائن کرنے کا ٹائم نہیں ہے, کیونکہ عوام دو وقت کی روٹی کو ترس چکی ہے, اور ان کی نااہلی کی وجہ سے. اس معاملے کو سیٹل کرتے ہیں. 4 فروری 2022 کو آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, اور معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آپ نومبر سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے, پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, پیٹرول پر 4 روپے فی لیٹر لیوی بڑھے گی, اور ہر مہینے بڑھے گی, نومبر سے بڑھے گی اور تب تک بڑھے گی جب یہ 30 روپے فی لیٹر تک نہیں آ جاتی ہے. آپ کی حکومت میں عمران خان صاحب نے اس معاہدے کے ہونے کے بعد, یعنی 4 فروری کو معاہدہ ہوتا ہے, 28 فروری کو قوم سے خطاب کیا جاتا ہے, اور اس میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو بڑھانے کی بجائے 10 روپے کم کر دیا جاتا ہے, بجلی کی قیمت کو بڑھانے کی بجائے 5 روپے مزید کم کر دیا جاتا ہے. ایسے میں آئی ایم ایف کو ناراض کیا جاتا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, اور آج ہمیں وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ریحان صاحب اب بڑے آرام سے میری بات, آپ اتنی لمبی چوڑی بات کر دی. آئی ایم ایف کا نیا معاہدہ کب ہوا ہے میں بتا دوں تاریخ, 29 اگست 2000. ایک سیکنڈ, آئی ایم ایف کا نیا معاہدہ کب ہوا ہے؟ اور ایک سیکنڈ دیکھیں, آپ نے اتنی لمبی چوڑی بات کی, میں نے آرام سے آپ کی سنی نا. حوصلہ اس لیے کیا کریں کہ میں فگرز دے رہی ہوں. 29 اگست 2022 کو آئی ایم ایف کا نیا معاہدہ کرتی ہے نون لیگ کی حکومت, چاہے آپ مفتہ کو اس میں کلپریٹ کریں چاہے اسحاق ڈار کو کریں. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب 4 مہینے اس آئی ایم ایف کے معاہدے کو صرف اس لیے لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور آئی ایم ایف کو تڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں, میں تمہیں دیکھ لوں گا, میں تمہیں جانتا ہوں, میرا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے. ڈالر تب یہ کیوں آپ نے یہ باتیں ان سے نہیں پوچھی تھی کہ ابھی وہ ایک منٹ نہیں, یہ 29 اگست کو معاہدہ نہیں ہوا, 29 اگست کو معاہدہ نہیں ہوا. 29 اگست کو شوکت ترین صاحب نے دونوں صوبائی وزرائے خزانہ کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ جو کمٹمنٹ آپ نے دی آپ نے اس کمٹمنٹ سے روگردانی کرنی ہے تاکہ اس حکومت کے اوپر پریشر آئے. صاحب پلیز ایک منٹ میری ایک بات سن لیں آپ پلیز, مجھے بات کمپلیٹ فیکٹس آپ کو نہیں پتا نا, اس لیے کہ اکنامک انڈیکیٹر, آئی ایم این اکانومسٹ, I can say better things on the economy rather than you. جو آپ لکھا ہوا پڑھیں گے میں اس سے بہتر آپ کو بتا دوں گی. لیکن میرے اس سوال کا جو میں پڑھ رہا ہوں, جس چیز کو آپ پوچھ رہا ہوں آپ اس کا جواب دو دیجیے نا. ایک سیکنڈ ریحان صاحب, آپ نے میرے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا. ٹویسٹ کر رہے ہیں, ایک سیکنڈ, میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے نیا معاہدہ کیا, جس نئے معاہدے کو انہوں نے 4 مہینے ڈیلے کیا, اور اس 4 مہینے کی کاسٹ آج عوام پوچھ رہا ہوں کہ جس وقت آپ نے آئی ایم ایف سے کمٹ کیا تھا کہ آپ پیٹرول کی پرائسز کو انکریز کریں گے, تو اس وقت پیٹرول کی پرائسز کیوں بڑھائی تھی 28 فروری کو؟ اس وقت بجلی کی قیمتوں میں کمی کیوں کی تھی آپ نے؟ یہ مسٹرسٹ آپ نے کیوں پیدا کیا تھا؟ اٹس اے کامن, نہیں
मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती है कि इतनी कॉमन सेंस की चीजें, इमरान खान का जो था ना टैक्स रेवेन्यू वो सरप्लस में जा रहा था। आज इस वक्त सूरत हाल इस मुल्क की है कि 700 अरब रुपए का इन्होंने टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है, 500 अरब का इकट्ठा करते हैं और शादियाने बजाते हैं, 20% के ऊपर कर्जा लेते हैं और शादियाने बजाते हैं, IMF को तड़ियां लगाते हैं। और एक सेकंड, अब आप नहीं बोलेंगे, एक मिनट, अब आप नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं एक सेकंड रेहान साहब आपको देखिए, एक से मैं फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट नहीं करी, मैं अवाम को ये बताना चाह रही हूं कि अवाम का लिया हुआ सरप्लस टैक्स इमरान खान उन्हीं के ऊपर लगा रहा था। देखिए मेरी बात सुने, हम तो IMF का प्रोग्राम खत्म कर रहे थे इसलिए कि हमारा सरप्लस बजट भी था, हमारी एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा थी, हमारी रिमिटेंसेस भी ज्यादा थी, हमारी ग्रोथ भी ज्यादा थी। जब आपके पास एक सरप्लस बजट होता है, एक सेकंड, IMF प्रोग्राम डीरेल तब होता है जब IMF के साथ आप इन शराइत के ऊपर जाए। एक सेकंड, IMF के साथ आपकी डील तब खराब होती है जब आप रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे। IMF आपको कहता क्या है? IMF आपको ये कहता है कि आप अपनी सारी चीजों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आए। यहां पर सूरत हाल ये कि रिजर्व्स इनके पास है नहीं, टैक्स का रेवेन्यू ये पूरा नहीं कर सके, बजट डेफिसिट पिछली दफा से 24% बढ़ रहा है। यहां पर सूरत हाल ये, एक सेकंड देखिए मेरी एक बात सुने, यहां पर जिस चीज की और आप शौकत तरीन की जिस वीडियो की बात करें और ऑडियो की बात करें, मैं उसमें भी आपको एक चीज की क्लैरिटी दूं। प्रेस रिलीज आपके सामने रख देता हूं। वो बात ये कर रहे हैं कि IMF के साथ मेरे पास IMF का एक मिनट, मेरे पास IMF का डेटा, आपने जो बातें की आपके सवाल पे नहीं हुकूमत चली जाती है। 24 अप्रैल को फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल IMF मिशन से मुलाकात करते हैं और IMF मिशन एक प्रेस रिलीज इशू करते हैं। वो प्रेस रिलीज कम होती है और आपकी हुकूमत पर चार्जशीट ज्यादा होती है जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा जाता है कि जितनी कमिटमेंट्स आपने की थी, आपको सब्सिडीज हटाने का कहा गया था, आपने मजीद सब्सिडीज दे दी। हुकूमत पे कोई चार्जशीट नहीं है, मैं आपको बता दूं, मेरी हुकूमत पे कोई चार्जशीट नहीं है क्योंकि मेरी हुकूमत की चार्जशीट है कि 6% की ग्रोथ है, मेरी हुकूमत की चार्जशीट है कि 12% की इन्फ्लेशन है, मेरी हुकूमत की चार्जशीट है कि $40 बिलियन की एक्सपोर्ट है, मेरी नहीं वो नहीं, शौकत तरीन ने जो बात किया मैं उस बात पर भी आ जाऊं। उन्होंने बात ये की थी और उन्होंने कैटेगोरिकली ये बताया था कि IMF से झूठ मत बोले, हम आपको सरप्लस बजट सूबों से इकट्ठा करके नहीं दे सकते इसलिए कि यहाँ पर सैलाब के हालात है, हमने अपनी अवाम को रिलीफ देना है। अगर सच बोलना झूठ रहे तो ठीक है, मुझे ये बता दें। देखिए क्या हम इलेक्शंस के मुताबिक हो सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? क्या ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन में हम इलेक्शंस के मुताबिल हो सकते हैं? क्या हम इस बात के मुताबिल हो सकते हैं कि एक हल्के में इलेक्शन कराने के 1 अरब 20 करोड़ रुपए सर्व किए जाए? क्या इतने पैसे हुकूमत की किटी में है इस वक्त? नहीं, एक सेकंड रेहान साहब, असल में ना मसला है कि आपने लंबी चौड़ी बात करनी होती है, सुननी बात कम होती है। पहली चीजों के ऊपर आ जाए ना, मैं पहली चीज आपको क्लियर कर दूं। हमने सरप्लस बजट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ दिया, पेट्रोल के अंदर रिलीफ दिया, अवाम से टैक्स कलेक्ट किया, अवाम पे खर्च किया। चले हम बहुत बुरे थे, अवाम के रिलीफ का सोच रहे थे, सेहत कार्ड देके, कामयाब जवान कार्ड देके, किसान कार्ड देकर उनको, लेकिन नहीं मैं आपको बता रही हूं ना, लेकिन हमने सब्सिडी दी 57 अरब की 3 महीने। एक सेकेंड, एक मिनट, मेरी एक बात सुने, 3 महीने इन्होंने उसी चीज को कंटिन्यू किया, उसको डिसकंटिन्यू कर लेते। और इसके बाद जो इतना आपने पेट्रोल ओवर प्राइसिंग के ऊपर लाकर सिर्फ इसलिए कि हमारे बजट के खसारे को आपने शो करना था, आप ना करते। यही तो बात मैं आपको बताना चाह रही हूं। और दूसरी बात, IMF का मुआहदा डिले किया है उस डॉलर डाल में जिस डॉलर, हमारे ऊपर 1% की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, इसलिए कि हम जो हालात छोड़ के गए थे, आज उस हालात को इन्होंने 1 साल के अंदर मेरे मुल्क को दिवालिया के तौर पे लेकर आए, मेरी आवाम को रोने पे मजबूर किया। अगर आज आपकी हुकूमत आ जाती है, मेरे जवानों की आपकी हुकूमत आ जाती है तो आपके पास क्या हल होगा माशी मुश्किल से निकलने का? जिस मुश्किल में आज हम हैं, इससे निकालने का हल क्या आपके पास? रेहान साहब, ये वही वाली हुकूमत है जो 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट 1 अरब डॉलर पर लेकर आई थी। ये वही वाली हुकूमत है। मैं अपनी इकोनॉमिक एक्सपर्टीज को देखते हुए बताइए कि आपके पास हल क्या है?
मेरे सवाल का जवाब देना। रेहान साहब तो मैं सवाल का ही जवाब दे रही हूँ, अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ना। वही हुकूमत, आप अब सुन लेना, वही हुकूमत थी जिसने 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट 1 अरब पर लेकर आई थी। हमारी ही हुकूमत थी जिसने 23 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट को 40 अरब डॉलर के ऊपर लेकर आया था। 15 अरब की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को 20 अरब डॉलर पर लेकर आए थे। 1 अरब की आईटी एक्सपोर्ट को 3 अरब डॉलर के ऊपर लेकर आए थे। हमने करके नहीं दिखाया, हमारा हुआ, क्योंकि ये इकोनॉमिक, मुझे अगर आप सिर्फ 1 मिनट दे देंगे, आप अपनी मैशत को आईएमएफ के बगैर चला सकते हैं। 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दें, आप मुझे अनइंटरप्टेड अगर 1 मिनट दे देंगे तो अवाम को बात समझ में आ जाएगी। मैं चीख नहीं सकती जो मैं कॉन्टिन्यूसली आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मुझे ये बताइए कि आईएमएफ के बगैर माशी मुश्किल का हल है आपके पास कोई? 1 मिनट रेहान साहब प्लीज मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें, इतना मेरा राइट है, इतना मेरा राइट है। मुसलसल आप ही बोल रहे हैं। हम इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दे रहे थे, हम सेहत कार्ड अवाम को दे रहे थे, हम किसान कार्ड और किसान को सब्सिडी दे रहे थे, हम कामयाब जवान प्रोग्राम दे रहे थे, हम लंगर खाने खोल रहे थे, हम पनाहगाहें खोल रहे थे, हमारे पास रिमिटेंसेस एक्सेस में आ रहे थे, हमारे जो रिजर्व्स थे वो आपको पता है 16 अरब डॉलर के थे, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हमारे लोगों को 55 लाख लोगों को रोजगार मिला था। आज इस वक्त मैं नहीं कह रही, हफीज पाशा साहब की स्टेटमेंट है 1.5 करोड़ लोग इस वक्त बेरोजगारी और खतरे गुर्बत से नीचे चले गए। 16 अरब डॉलर के रिजर्व्स के मैं आपको बता देती हूँ, ये भी सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स नहीं थे, इसमें कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स भी थे। ऑब्वियसली ये कम्युलेटिव आज जो आप लोगों के चैनल, 1 सेकंड, नहीं आज जो आपके चैनल ही 9 अरब, नहीं देखिए ये